Driven from the Garden of Eden. Genesis chapter 3, verses 6 through 24. Eve listened to the serpent and ate the forbidden fruit. She also gave some to her husband Adam, who ate it too. At that moment, they suddenly felt shame at their nakedness. So they strung fig leaves together around their hips to cover themselves, and they hid themselves from God among the trees. But God knew everything. He said, Adam, where are you? Why are you hiding? Why did you eat the fruit from the tree of knowledge of good and evil that I commanded you not to eat? Adam said, It was the woman you gave me who brought me the fruits of the tree. The Lord God asked the woman, How could you do such a thing? Eve said, It's the serpent's fault. The serpent tricked me. That's why I ate it. God said to the serpent, Because you have tricked Eve to sin, you will crawl along on your belly. Then he punished Adam and Eve. Eve will bear a child with intense pain and suffering. Adam will work and sweat to produce food. For you were made from dust. When you die, you will return to the dust. Your spirit will return to me. God made clothing from animal leather for Adam and Eve. Then he banished them from the Garden of Eden. They could never live there again. 안녕하세요. 이번 영상은 삼과에 대한 영상인데 영상을 시작하기 앞서서 인간의 세 가지 구조에 대해서 설명하고 넘어가겠습니다. 인간의 세 가지 구조는 몸, 혼, 그리고 영이 있습니다. 몸은 영어로 body, 혼은 soul, 영은 spirit, 이렇게 세 가지로 나눠져 있는데요. 몸과 혼은 이제 동물들에게도 있지만 인간에게는 영이라는 것 또한 있습니다. 영은 하나님께 예배할 때 회복되고요. 몸은 이제 모두가 다 알다시피 음식으로 영양분을 섭취해서 살아갑니다. 또한 인간은 양심과 센스가 더욱더 있을수록 영이 살아있다고 또 합니다. 본문 말씀은 창세기 3장 6절에서부터 3장 24절의 말씀입니다. Genesis은 창세기이고요. Chapter 3, verse 6 through는 에서부터 Chapter 3, verse 24 이라고 해석이 가능합니다. 자, 이제 본격적으로 3과를 시작하겠습니다. 3과는 제목은 Driven from the Garden of Eden 입니다. driven은 한국어로 쫓겨나다인데요. 또한 운전을 당했다 이런 의미도 있기 때문에 여러분들이 이제 잘 활용해서 사용하시기를 추천드립니다. 자, 본문의 첫 번째 단락. Eve listened to the serpent and ate the forbidden fruit. 하와는 뱀의 말을 듣고 이 금지된 선악과의 열매를 먹었다는 것이죠. serpent는 이과에서 설명해 줬듯이 뱀입니다. 뱀의 유의어들은 많기 때문에 또 예를 들어 snake도 있으니까 좀 serpent는 좀 더 사악하고 좀 더 큰 뱀을 뜻하는 것이죠. forbidden은 금지된인 건데요. 이제 forbidden은 prohibit 이라는 단어들의 유의어로 볼 수 있습니다. She also gave some to her husband, Adam, who ate it too. 그녀는 이 과일을 남편인 아담에게도 건네주고 먹게 했습니다. 라고 해석이 되죠. At that moment, they suddenly felt shame at their nakedness. At that moment는 그 당시에 라는 구입니다. They suddenly 그들은 갑자기 felt shame. shame은 창피함, 수치심을 나타내는 단어죠. At their nakedness. 그들의 벌거벗음. 그들이 옷을 아무것도 안 입고 있었기 때문에 되게 부끄럽고 수치심을 들었다는 말입니다. So they strung fig leaves together around their hips to cover themselves.
이제 strong이라는 영어 단어는 strong은 이제 뭐 연주를 하다, 뭐 예를 들어서 바이올린, 현악기 같은 악기들을 strong했다 라고 해서 바이올린을 키다라고 하죠, 보통. 이제 그래서 그런 경우에도 사용이 가능하고요. 또 이 같은 경우는 fig leaves, 무화과, fig는 무화과입니다. 무화과 나뭇잎을 이었다 라고도 표현이 가능합니다. 그래서 이 무화과 나뭇잎을 모아서 이제 치마로 만들어서 그들의 벌거벗었기 때문에 몸을 가린 거죠. 그 다음 문장 And they hid themselves from God among the trees. 그들은 이제 나무 뒤에서 하나님에게로부터 숨었다는 것입니다. hid는 hide의 과거형입니다. But God knew everything. 하나님께서는 모든 것을 알고 있었습니다. everything은 모든 것이고요. knew는 know의 과거형이므로 알았다 라고 해석할 수 있습니다. He said, Adam, where are you? Why are you hiding? 하나님께서 말씀하셨습니다. 아담아, 어디 있는 것이냐? 왜 숨어 있는 것이냐? 라고 해석할 수 있죠. Why did you eat the fruit from the tree of knowledge of good and evil? 자, tree of knowledge of good and evil은 이과에서도 말씀했다시피 선악과를 영어로 풀어서 쓴 것입니다. Eat the fruit, 과일을, 열매를 먹다. 왜 먹었느냐라고 지금 하나님께서 아담에게 묻고 있는 장면입니다. 문장이 더 나아가죠. That I commanded you not to eat. 내가 너에게 명령을 내렸다. 무엇을? 먹지 말라는 것에 명령을 내렸는데 왜 먹었느냐라고 물어본 것이죠. Adam said, It was the woman you gave me who brought me the fruits of the tree. 아담이 말했습니다. 하나님께서 주신 이 여인이 저에게 이 열매를 가져다 주었습니다. It was the woman you gave me. 하나님께서 저한테 주신 여인, 즉 하와를 말하는 것이죠. Who brought me the fruits of the tree. brought는 bring의 과거형이므로 가져다 주었다 라고 해석이 가능합니다. fruits of the tree. 나무의 열매. 이렇게 반대로 말할 때는 한국어로 영어랑 이제 어순이 바뀌죠. 이제 그래서 나무의 열매라고 해석이 가능합니다. 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. The Lord God. 보통 Lord God를 이제 보통 동시에 사용하면은 한국어로는 주 하나님이라고 해석이 가능하죠. Asked the woman. 여인에게 물어봤습니다. How could you do such a thing? 이런 보통 이제 미국에서 아니면 해외 같은 데 가보면은 How could you do such a thing? 보통 드라마 같은 데서 많이 나오죠. 어떻게 이렇게 나한테 이런 짓을 할 수 있느냐? 배신감을 느꼈을 때 이런 말을 보통 하게 됩니다. 하와가 말했습니다. It is the serpent's fault. 이 뱀의 잘못입니다. 보통 fault는 탓, 누구누구의 탓이라고 해석이 가능합니다. fault는 그래서 누구에게 책임을 떠넘기다 라는 표현이 알맞을 수 있기 때문에 유의어로는 이제 responsibility, 책임이라는 영어 단어가 있습니다. The serpent tricked me. 이 뱀이 저를 속였습니다. trick는 속이다. tricked ed가 붙었기 때문에 trick의 과거형이므로 속였다. 이런 의미를 가지고 있겠죠. That's why I ate it. 자, that 그리고 apostrophe 이 콜론 같은 거를 apostrophe라고 하는데 that is를 생략해서 that's 라고 설명하는 것입니다. That's why I ate it. 그래서 제가 먹게 되었습니다. 라고 해석이 됩니다. God said to the serpent, Because you have tricked Eve to sin, you will crawl along on your belly. 그래서 이제 하와가 이제 뱀을 타게 되니까 하나님께서 뱀에게 Because you have tricked Eve to sin,
너가 하와에게 속여서 죄를 짓게 만들었으니 라고 해석이 됩니다. You will crawl along on your belly. 이제 하나님께서 뱀에게 저주를 건 것이죠. 너는 평생 배로 기어 다닐 것이다 라는 이 끔찍한 저주를 받게 됩니다. 뱀이. 중요한 본문 말씀이 있는데요. 바로 창세기 3장 15절입니다. 제가 읽어드리겠습니다. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 자, 여기에서 enmity라는 단어는 원한, 증오, 적대감이라고 의미를 합니다. 자, 이 본문 말씀이 왜 중요하냐면 여기서 말하는 he가 여자의 후손이므로 여자의 후손은 her offspring and her seed가 되었죠. 여기에서 사탄의 머리를 박살낸다, 즉 머리를 상하게 할 것이요 라는 의미가 되겠죠. 이 창세기 3장 15절은 여자의 후손과 원수가 되는 것이 뱀인데 뱀 속에 들어가 있는 사탄을 하나님께서 징계하셨습니다. 여자의 후손은 예수님이라고도 볼 수 있습니다. 남자 없이 태어난 사람이므로 성령으로 태어난 사람이죠. 따라서 예수님께서 사탄의 머리를 박살낼 것이다 라는 의미를 지니고 있습니다. Then he punished Adam and Eve. 그리고 나서 이제 아담과 하와 또한 잘못이 있기 때문에 punish, 벌을, 처벌을 받게 됩니다. 하나님께서 이런 말씀을 하셨습니다. Eve will bear a child with intense pain and suffering. bear이라는 동사는 참다, 견디다 라는 의미도 있지만 이 본문과 같이 bear a child, 아이를 낳다 라는 뜻도 있습니다. 하와는 아이를 낳을 것인데요. 그냥 아이를 낳는 것이 아닙니다. intense pain. intense라는 것은 극심한, 엄청 극악한 intense pain이라는 것이 엄청난 고통과 이제 suffering, 고통스러움을 겪는다는 것입니다. 그래서 따라서 아이를 낳을 때 이러한 아프게 낳을 것이다 라고 해석이 되는 것이죠. Adam will work and sweat to produce food. 아담 또한 이제 일을 노동을 하는 것인데요. 음식을 생산하는데 그냥 음식을 생산하는 것이냐? 아닙니다. 땀을 엄청 내면서 힘들게 일하면서 생산해낼 것이다 라는 큰 저주를 주십니다. 왜냐하면 에덴 동산에서는 이제 음식을 생산할 필요가 없었겠죠. 왜냐하면 모든 음식이 풍부하고 하나님께서 공급을 해주셨기 때문인데 이런 벌을 받는 것이 아담과 하와에게는 참 안 됐다고 생각합니다. For you were made from dust. 너희들은 이제 흙에서부터 만들어졌기 때문에 when you die, 다시 죽을 때 you will return to the dust. 다시 흙으로 돌아갈 것이다. 그러나 한 가지는 흙으로 돌아가지 않죠. Your spirit, 즉 영은 return to me. 나에게 다시 돌아올 것이다. 뭐냐면 저희의 영은 하나님의 것이기 때문에 다시 돌아가는 게 맞겠죠. 자, 마지막 단락입니다. God made clothing from animal leather for Adam and Eve. 하나님께서는 아담과 하와에게 옷을 만들어줬는데 이것을 동물 가죽, 즉 animal leather로 만들어서 이제 아까 전까지는 fig leaves를 같이 strong 해가지고 무화과 나뭇잎을 이어서 치마를 만들었는데 이제 온전한 이제 옷을 만들어 준 것입니다. 어떻게 보면 하나님이 아담과 하와를 정말 사랑했기 때문에 피조물이었기 때문에 이제 갈 땐 가더라도 이제 옷을 만들어 줘서 주방을 시킨 것이죠. 이것을 통해서 하나님의 무궁무진한 사랑을 알 수 있을 것입니다. 다음 문장입니다. Then 다음에 He banished them from the Garden of Eden. banish는 추방시키다. 보통 이제 국외로 추방시키다 아니면 유배를 보내다 아니면 사라지게 만들다 이런 뜻을 가지고 있습니다.
banish는 좀 더 이제 좀 과격하다고 표현이 된다면, 또 이제 좀 이제 일상생활에서 사용이 가능한 단어는 exclude, 아니면 그냥 ban, 아니면 dismiss라는 단어들이 있겠죠. 그래서 여러분들이 이 단어들을 알고서 필요에 따라서 그 상황에 맞게 사용하면 좋을 것 같습니다. 근데 추방을 에덴 동산에서 으로부터 했다고 나오는데요. 으로부터는 from the garden of Eden 이라고 해석이 됩니다. 자, 마지막 문장입니다. They could never live there again. 자, 여기서 말하는 there은 에덴 동산을 지칭하는 there 단어죠. They could never live there again. live에 이제 여러 가지 의미가 있는데, 보통 다 이제 살다라고 해석을 할 수 있지만, 이제 특정 장소에서 살다, 거주를 하다, 아니면 죽지 않고서 살아남다, 생존의 단어가 될 수도 있고요. 아니면 특정 시기에 살다, 있던 1900년대에 살았다라고 표현이 할 수도 있습니다. 자, 본문 영어 교육 영상은 여기까지 마치겠습니다. 이와 관련된 노래를 듣고 마치도록 하겠습니다. 눈을 들어서 나과 쳐다보니 탐스러워 내 마음을 사로잡네. 저 먹음직한 열매 내 앞에서 유혹하네. 내 맘대로 먹어도 돼. 너는 죽지 않아 괜찮아 하는 사탄의 꾀임에 하나님이 내게 주신 약속 버리고 내 맘대로 따먹었네. 아, 부끄러워 내가 벌거벗었네. 아무 희망이 없네. 아, 부끄러워 내가 벌거벗었네. 절망밖에는 없네. 하지만 하나님 사랑 내게 보여주셨네. 손수 만드신 가죽옷 입혀주시고 용서하셨네. 죽음에서 생명 주신 주께 기쁜 감사드리세. 주께 기쁜 감사드리세. 영상 시청해주셔서 감사합니다. Thank you for watching this video. I hope you and I will meet on chapter 4. 앞으로 다음 영상인 4과에서 만나 뵙기를 바라겠습니다.